Good morning, all of you. Dear students, once again, I welcome all of you to my class. Today, we are going to discuss BEGC 111, Block Second, Unit First, Emily Dawkinson. This block introduces some of the interesting points written by five eminent poets. Four of them are Indian feminist women writers, poets, and one is Emily Dickinson. She is from America. In this unit, we are going to familiarize the Emily Dickinson's two important poems. By examining the poem, we understand Emily Dickinson's ideas, her narrative style, and her poetic images and her concepts, etc. Before we entering into the works, we can introduce Emily Dickinson. As we usually do, first of all, we take a look into the personal lives and the life backgrounds of Emily Dickinson. Emily Elizabeth Dickinson was her full name, was an American poet. She was born on 10 December 1830 in Amherst, Massachusetts, into a prominent family with strong ties to its community. After studying at the Amherst Academy for 7 years in her youth, she briefly attended to Mount Holyoke Female Seminary before returning to her family home in Amherst. She was a perceptive, critical, hardworking person who balanced between a busy family and writing. She regularly wrote poems and neatly arranged them in chronological order. Many of them are included in her letters. Her poems, except the 6 pieces, were published until after her death in 1886. It is a matter of doubt why she did not publish her poem during her lifetime. After her death, her younger sister, Lavinia, took a special interest to publish her works. Through Lavinia, we hear the poems of Emily Dickinson. She followed an individual style that uses skillful imagery. When we examine the poem of Dickens, we can see an individual style which is used as skillful imagery, like imagery of death, desire, despair, immortality, nature, and most of them are from her life, the images from her life. The distinctive features of her poems are they lack titles, often use slant rhymes, half rhyme, punctuation, and unconventional capitalization, hyphens, pauses. She had faced the troubles of losing her close ones. This experience reflected in her writings. She has been regarded as one of the most important figures of the American poetry. These are a short biography of the poet Emily Dickinson. Emily Dickinson, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ
ഈ ബ്ലോക്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ 5 ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ. ആ പോയറ്റ്സിൽ 4 പേരും ഇന്ത്യൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്, വുമൺ റൈറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഒരേ ഒരാൾ എമിലി ഡിക്കൺ ആണ് പുറത്തുള്ളത്, അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ എമിലി ഡിക്കൻസിന്റെ പോയം പഠന വിധേയമാക്കുക, അനാലിസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് എമിലി ഡിക്കൻസിന്റെ ബയോഗ്രഫി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. കാരണം എല്ലാ റൈറ്റേഴ്സിന്റെയും ബയോഗ്രഫി പഠിക്കൽ അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആ പോയറ്റിന്റെ അവരുടെ പോയംസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ, കാരണം അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ റൈറ്റിംഗ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിന്റെയും ലൈഫും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ എമിലി ഡിക്കൻസിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് എമിലി എലിസബത്ത് ഡിക്കൻസൺ എന്നാണ് അവരുടെ ഫുൾ പേര്. അവര് പ്രസിദ്ധയായ അമേരിക്കൻ പോയറ്റാണ്. ഷീ വാസ് ബോൺ ഓൺ 10 ഡിസംബർ 1830 ഇൻ ആംഹേഴ്സ്റ്റ്, മസാച്യുസെറ്റ്സ്. മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ ആംഹേഴ്സ്റ്റിൽ 1830 ഡിസംബർ 10-നാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത്. into a prominent family with strong ties to its community. അവർ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് ശക്തമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രമുഖ കുടുംബത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അവർ ആംസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 7 വർഷം ആംസ്റ്റേ അക്കാഡമിയിൽ അവർ പഠിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം അവര് മൗണ്ട് ഹോളിയോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫീമെയിൽ സെമിനാരിയിൽ അവർ പഠിക്കുന്നു. പെൺകുട്ടികൾക്ക് മതപഠനം നടത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണത്. അതില് അവർ പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പഠനത്തിന് ശേഷം അവര് ആംഹേഴ്സ്റ്റിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അവര് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള, വളരെ നിർണായകമായിട്ട്, അതേപോലെ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും അർപ്പണവും കാരണമായിട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ അവർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എയ്ത്ത് എന്നുള്ളത് അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. റൈറ്റിംഗ് കരിയറും ഫാമിലി ലൈഫും ഒരേ സമയം വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ എഴുത്തുകാരിയാണ് അവര്. പല എഴുത്തുകാരുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് രചനാ ലോകത്ത് സജീവമാവുന്നതോടുകൂടെ കുടുംബം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കുടുംബം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. പക്ഷെ ഇവരങ്ങനെയല്ല. എഴുത്തിന് കുടുംബവും തടസ്സമല്ല, കുടുംബത്തിന് എഴുത്തും തടസ്സമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് അത് രണ്ടും ഒരേ സമയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് അവര് എഴുതുന്ന പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ അവര് ഈ ക്രോണോളജിക്കലി ഓർഡറിലാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ആദ്യം, രണ്ടാമത് എഴുതിയത് അവരെഴുതിയ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ലെറ്ററിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആദ്യം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് അവരത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും. Her poems, except the 6 pieces, were published until after her death in 1884. അവരുടെ എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും 6 പദ്യങ്ങളല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് 1886 അവര് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു സംശയമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ പോയിന്റ്സുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് വലിയ സംശയം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല ആളുകളുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു, പല മെന്റേഴ്സും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അവര് ആകെ 6 പദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പല സംശയങ്ങളും പലർക്കും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ലെവിനിയെ പ്രത്യേക താല്പര്യം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കവിതകളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അവര് കവിതയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ
എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റൈലാണ്. ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റൈലിൽ അവർ ഈ ഇമേജറി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് അവർക്കുണ്ട്. പലപ്പോഴും അവരുടെ ഇമേജറികളായിട്ട് വരാറുള്ളത് മരണവും അതേപോലെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിരാശയും അനശ്വരത്വവും പ്രകൃതിയും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പലപ്പോഴും ഇമേജറി ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡെത്ത്, ഡിസയർ, ഡെസ്പയർ, ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി, നേച്ചർ, ഹോപ്പ് ഒക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ ഇമേജറി എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ പോയിന്റ്സിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ചില വിചിത്രമായ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അത് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അവർ പോയിന്റ്സ് ആർ ദേ ലാക്ക് ടൈറ്റിൽസ്. അവരുടെ ഒരു പോയത്തിനും അവർ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എഴുതുക എന്നല്ലാതെ പോയിന്റ്സിനെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പബ്ലിഷേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഒന്നുകിൽ അവര് പോയിന്റ്സിന്റെ ആദ്യ വരി തന്നെ അതിന്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എമിലി ഡിക്കൻസ് പോയം എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആ ടൈറ്റിലില് പദ്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ അവര് സ്ലാൻഡ് റൈംസ് പലപ്പോഴും അവർ ഉപയോഗിക്കും. ഹാഫ് റൈമിംഗ് ആണ് അവിടെ. അതേപോലെ പങ്ക്ച്വേഷൻ, അൺകൺവെൻഷണൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ, പങ്ക്ച്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റൻസിനിടയിൽ തന്നെ, വരികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ചില പദങ്ങൾക്ക്, ചില വാക്കുകൾക്ക് അവർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ ഹൈഫൺ, കോസ്, ഇതൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ആ ഭാഗത്തേക്ക് റീഡേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ട്രിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ട്രിക്കുകൾ സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കുകളായിട്ട് പരിഗണിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ പോയിന്റ്സിൽ അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്റ്റൈലായിട്ട്, അത് നരേറ്റീവ് ടെക്നിക്കായിട്ട് നമ്മൾക്കത് പരിഗണിക്കാം. അതേപോലെ ഷീ ഹാഡ് ഫേസ്ഡ് ട്രബിൾസ് ഓഫ് ലോസിങ് ഹർ ക്ലോസ് വൺസ്. വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള പല ആളുകളെയും ജീവിതകാലത്ത് അവർക്ക് നഷ്ടദുഃഖം അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പലരും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതിന്റെ നിരാശ. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെത്ത് അവരുടെ പോയിന്റ്സിൽ പലപ്പോഴും ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദീസ് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ഹർ റൈറ്റിംഗ്സ്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ വളരെയധികം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. She had been regarded as one of the most important figures in American poetry. എങ്കിലും അവര് അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അവരെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റർ എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമല്ല, അവരെ ഒരു എഴുത്തുകാര് എന്റെ ലോകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണനയുണ്ട് എന്നാണ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഡിക്കിൻസൺ ആണ്. ഡിക്കിൻസന്റെ ഗുരുക്കളായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ഒരു പോയറ്റായിട്ട് പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അവരെ മെന്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച കുറെ ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 5 പേരാണ് ഈ ചാൾസ് ഡിക്കിൻസിന്റെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലൊരാളാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. മറ്റൊരാളാണ് തോമസ് ഹിഗിൻസൺ. മറ്റൊന്ന് എഡ്വേർഡ് ഹാലി, റവറൻഡ് ചാൾസ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് സാമുവൽ ബോൾസ്. ഈ 5 ആളുകളാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഈ വളരെ മെന്റേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള, അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും അവരുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. കവിതാ ലോകത്ത് അവർക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും അവരൊന്നും ഈ എഴുതപ്പെടുന്ന സാധനം, ഈ സൃഷ്ടികള് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത, ഒരു സംശയം നമുക്കതിനിടയിൽ ബാക്കി വെക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇനി അവിടെ പോയിന്റ്സുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് റിലീജിയസ്
റിലീജിയസ് കോണ്ടസ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ കാലത്ത് അവർ എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഒരു മതപരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. She performed historical and cultural movements in a personal way. As a person, she led her own cultural and historical movements in a personal life. She followed some of the reforming ideas in her own life. She also had her own personal concept on religion and life. On the basis of her own personal concept, she made an idea and she conceived her own religion. She was considered a religious rebel by scholars. The scholars of the time, they argued that Emily Dickinson was a religious rebel. She was a rebel to the contemporary Christian religious beliefs. She denied conversion and liberated herself from church and followed a personal style of religion. She denied the Christian values of conversion and she liberated herself from the clutch of the church and religion, and then she followed her own personal type of a religion. She only molded her own religion and she followed that kind of religion. In her poem, we can see that she disliked to accept fixed guidelines of the religion. Instead, she had created her faith that could suit her relationship with the friends, family, her own self. When we examine her poem, we can see that she disliked to follow the fixed guidelines of religions. According to the religions of the time, it put forth many guidelines to their believers, but she denied all the guidelines. Instead, she created her own faith that is suitable to maintain the relationship with the friends, family, and she writes, according to Emily Dickinson, she writes that faith is a fine invention for gentlemen who see, but microscopes are prudent in an emergency. She even questioned the acts of God as, of course, I prayed and did God care? In this, when we examine some of the lines of Emily Dickinson, we get an idea that she is an atheist. Most of the time, she put forth the ideas of atheistic ideas about gods. Because of that, she challenged God. The challenging God is not included in religion, but it is out of religion and it is the practice of atheist. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ റിലീജിയസ് കോണ്ടസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് മതപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടുമുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ അവർ നയിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെയും ഭാഗമായില്ലെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അവര് സാമൂഹ്യമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആ കാലത്ത് ജീവിച്ച സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അവരൊരു മതത്തോട് വിയോജിപ്പുള്ള റിലീജിയസ് റബലാണ്. നിലവിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളോട് എതിർപ്പുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അവരെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളായിട്ടുള്ള കൺവേർഷൻ പോലെയുള്ള ഈ വ്യക്തിപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിഷേധിക്കുകയും, മാത്രമല്ല ചർച്ചിൽ നിന്നും മതത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ അവൾ സ്വയം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് അവര് ഒരു റിലീജിയൻ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. അതായത് മതത്തിനും ചർച്ചിനും ഒന്നും വകവെക്കാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ആ
ജീവിതത്തിന്റെ ആ രീതിയിൽ ഒരു റിലീജിയൻ അവൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. In our poem, we can see that she disliked the accepted fixed guidelines of the religion. അപ്പൊ അവര് നിലവിലുള്ള മതത്തിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒന്നും അവർ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസപരമായിട്ട് ആ പള്ളിക്കും അതുപോലെയുള്ള പള്ളിക്കാർക്കൊക്കെ ചില ഗൈഡൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകാറുണ്ട്. മതപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും അവര് അനുസരിച്ചില്ല. അതൊക്കെ അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ, കുടുംബമായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടും അതുപോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവര് ആ രീതിയിൽ സ്വയം ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിഷേധ ഭാവമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത്. എമിലി ഡിക്കൻസിനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വാക്കുകളല്ല, മറിച്ച് ഒരു മതനിഷേധിയുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം വിശ്വാസി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും അവരിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത ചില സംസാര രീതികളും രചനാ രീതികളും ഒക്കെ നമ്മൾ എമിലി ഡിക്കൻസിൽ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒരു നിഷേധി ആയിട്ട്, അല്ലെ ഒരു എത്തിയസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് പലപ്പോഴും വായിക്കപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പറയാണ് ഒരു കാര്യം എഴുതുകയാണ്. ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ ഫൈൻ invention for gentlemen who see, but microscopes are prudent in an emergency. അപ്പൊ ഉദ്ദേശം എത്രയാണ്? ഈ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് മാന്യന്മാര് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. മാന്യന്മാർക്ക് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ faith is a fine invention for gentlemen who see. വിശ്വാസത്തെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അതേ സമയത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉടൻറ്റ് ഇൻ ആൻ എമർജൻസി, പക്ഷെ എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം അവർ കണ്ടെത്തിയ നല്ലൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. പക്ഷെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ വിശ്വാസം ഉപകരിക്കില്ല എന്ന് അവർ പറയാണ്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദൈവത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ുള്ള അവിവേകം അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ പ്രേഡ് ആൻഡ് ഡിഡ് ഗോഡ് കെയർ. ഞാൻ അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷെ ദൈവം അത് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുപോലുള്ള വാദങ്ങളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടസ്റ്റ്, അവര് ജീവിച്ച സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് വിലയിരുത്താം. Emily Dickinson's writing period was during 1885 and 1865. This is the time, in this time, Emily Dickens acting as a writer. Because of that, her writings reflect this time's impact. This time make a great impact in Emily Dickens' writings. This period was considered to be a significant one in the 19th century American history. This time is a significant and important phase in the history of 19th century American history. During her lifetime, Dickens saw Mexican-American War, the California Gold Rush, the first American Women's Rights Convention, Harriet Truman's escape on the Underground Railroad, the publication of Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin, the Civil War, the shooting of American President Abraham Lincoln. Some of the scientific inventions also were going on, such as steam-powered locomotives, gas lamps, revolvers, the telegraphs, bicycles, anesthesia,
and dynamics. In addition to political and technology advances, a religious and political revolution was also gaining momentum. As America struggled for its existence and expansion, the rights of its citizens, Dickens also struggled to establish her identity as a successful writer. The period between 1855 and 1865 was a very crucial in the history of America. In this crucial times, Emily Dickens started her writing career. So, Emily Dickens witnessed for a numerous important events that take place in front of her eyes. These include many social incidents and scientific incidents and even religious incidents also. നമ്മൾ എമിലി ഡിക്കൻസിന്റെ റൈറ്റിംഗ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1855 മുതൽ 1865 വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടം അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടം അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എമിലി ഡിക്കൻസിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കുകയാണ്. കാരണം എമിലി ഡിക്കൻസ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരെ അറിയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ സമകാലിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവം അവരതിന് സാക്ഷിയാണല്ലോ ഒരർത്ഥത്തില്. അത് കുറെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു, പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നു, വേറെ കുറെ ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി മതപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളിൽ അമേരിക്ക സ്വയം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന സമയത്ത് എമിലി ഡിക്കൻസ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റ് എന്ന ഐഡന്റിറ്റി, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ റൈറ്റർ എന്ന ഐഡന്റിറ്റി നിലനിർത്താൻ അവരും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഒന്ന്, വാർ, മെക്സിക്കൻ അമേരിക്കൻ വാർ ആണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സംഭവം. കാലിഫോർണിയ ഗോൾഡ് റഷ്, ദ ഫസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ വുമൻസ് റൈറ്റ്സ് കൺവെൻഷൻ, ഹാരിയറ്റ് ട്രൂമാൻസ് എസ്കേപ്പ് ഓൺ ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽറോഡ്, ദ പബ്ലിക്. ഈ ഹാരിയറ്റ് ട്രൂമാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവര് അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ റെയിൽറോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി എടുക്കുകയായിരുന്നു, അടിമപ്പണി ചെയ്യാണ്. അവര് ആ അടിമപ്പണിയിൽ നിന്നും വളരെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ ഈ തുല്യതക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ വളരെ നാടകീയമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള രക്ഷപ്പെടലായിരുന്നു അത്. അത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ വാർത്തയായിട്ടുള്ള സംഭവം അത്. അതേപോലെ തന്നെ ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ സ്റ്റോവ്സ് അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ, അടിമത്തത്തിന്റെ ആ ഒരു വേദനാജനകമായ അവസ്ഥകളെ വലിയ രീതിയിൽ വരച്ചു കാട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് അങ്കിൾ ടോംസ് ക്യാബിൻ. അത് എഴുതുന്നത് ഹാരിയറ്റ് ബീച്ചർ സ്റ്റോവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി തന്നെയാണ്. അത് എഴുതുന്നതും ഇവരുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ ഹാരിയറ്റിന്റെ ഈ നോവലിൽ വായിച്ചിട്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഈ അടിമത്ത നിരോധനം അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പോലും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട്. ഏതായാലും ഹാരിയറ്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ അബ്രഹാം ലിങ്കൺ പറയുന്നതായി അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ നോവൽ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്കതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നാണ് സിവിൽ വാർ. അമേരിക്കൻ സിവിൽ വാർ നടക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റീം പവേർഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് കണ്ടുപിടുത്തുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. അതേപോലെ ഗ്യാസ് ലാമ്പ്, റിവോൾവർ, ദ ടെലിഗ്രാഫ്സ്,
ബൈസിക്കിൾ, അനസ്തേഷ്യ ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ്, ഇത്രയും ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് രാഷ്ട്രീയവും ഈ ടെക്നോളജിയിലുള്ള മാറ്റത്തിനൊക്കെ പുറമെ മതപരമായും ആത്മീയപരമായിട്ടുമുള്ള വിപ്ലവങ്ങളും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് അമേരിക്ക അതിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം കണ്ടെത്തി അത് വളർന്ന് വികസിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതിന്റെ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ട് നിരന്തരമായി നടന്ന പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് പൗരന്മാർക്ക് തുല്യാവകാശങ്ങൾ നൽകി അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നടപടിയിലൂടെ അമേരിക്ക അങ്ങനെ ഡെവലപ്പായിട്ട് വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലക്ക് സക്സസ്ഫുൾ റൈറ്റർ എന്ന നിലക്ക് വിജയിച്ചു വരാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമവും അവരും നടത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എമിലി ഡിക്കൻസ് തന്റെ റൈറ്റിംഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നത് തന്നെ അവരുടെ കൃതികളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ആ കാലഘട്ടത്തെ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം. ഉച്ചരിക്കാൻ തന്നെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം? ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം വാസ് ആൻ idealist philosophy. It is a kind of philosophy. It was influenced by Christian utilitarian thoughts. It developed in the middle of the 19th century of America. The important advocates of this movement were Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, and Walt Whitman. These are the important advocates or proponents of the ideology transcendentalism. According to transcendentalism, an individual could attain sublimity by studying nature and becoming the mortal embodiment of God. They believed the notion that individual could have direct relations with God without having any religious masters as mediators. Dickinson inquired about the Puritans that believed the world was good and that people could gain salvation through good works. അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസെൻഡന്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതൊരു ഐഡിയലിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയാണ്, ആശയപരമായ തത്വചിന്തയാണത്. അത് ആ ഒരു ആശയം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗത്തിലെ യൂണിറ്റേറിയനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, ഏകീകരണവാദികൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗം. അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഡെൻഡന്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദ മിഡ് 19th സെഞ്ചുറി അമേരിക്ക. അമേരിക്കയിൽ 19ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഈ ഒരാശയം അവിടെ ഡെവലപ്പായി വരുന്നത്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന്റെ പ്രൊപ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൽഫ് വാൾഡോ എമേഴ്സണും ഹെൻറി ഡാവിഡ് തോറോയും വാൾട്ട് വൈറ്റ്മാനുമാണ്. ഈ ട്രാൻസ്ഡെൻഡലിസം പ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രകൃതിയിലേക്ക് അയാൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അതേപോലെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദൈവികമായിട്ടുള്ള അനശ്വരത്വം നേടാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ദിവ്യത്വം നേടാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാമീപ്യം സിദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന വാദമാണ് അവർക്കുണ്ടായത്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തില് വിശ്വാസം മതപരമായിട്ടുള്ള ഏത് കാലത്തും മതം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ദൈവ സാമീപ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എന്നാൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ തന്നെ പ്രകൃതിയിലെ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകൃതി ഒരു മോഡലാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നൊരു വാദം അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്.
They believed the notion that individual could have direct relationship with God without having any religious masters as mediators. മതപുരോഹിതന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മധ്യവർത്തികളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയോ പുരോഹിതന്മാരോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഒരു മധ്യവർത്തിയായ പുരോഹിതന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഏതൊരു മനുഷ്യനും നേരിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാനും സാധിക്കുമെന്ന ഒരു വാദം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. കാരണം മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റിലീജിയൻസ് ഒക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ദൈവികമായ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോ ഇവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെയൊന്നും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല, വ്യക്തികൾക്ക് നേരിട്ട് ദൈവത്തെ അങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യാം, നേരിട്ട് ഗൈഡൻസ് സ്വീകരിക്കാം, മതപരമായ ഗൈഡൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. എമിലി ഡിക്കിൻസൺ എൻക്വയർഡ് അബൌട്ട് ദ പ്യൂരിറ്റൻ. ഈ പ്യൂരിറ്റൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡിക്കിൻസിനെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പ്യൂരിറ്റൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അവർ അന്വേഷിച്ചു, ഇങ്ങനെ അവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അവരെ മനസ്സിന് തോന്നിയ സംതൃപ്തി തോന്നിയ ഒരു ആശയം എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പ്യൂരിറ്റൻസിനെ അന്വേഷിക്കാണ്, അവരെ പരിശോധിക്കാണ്. ദാറ്റ് ബിലീവ്ഡ് ദ വേൾഡ് വാറ്റ് വാസ് ഗുഡ്, ദ പീപ്പിൾ ഗുഡ് അറ്റൈൻ സാൽവേഷൻ ത്രൂ. അവരെ വിശ്വാസപ്രകാരം എന്താണ്, ഈ ലോകം നല്ലതാണ്, ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നന്മയിലൂടെ സാൽവേഷൻ നേടാം എന്നുള്ള ഒരാശയമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ആ ആശയത്തെ ഏറെക്കുറെ എമിലി ഡിക്കിൻസും അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എമിലി ഡിക്കൻസ് ആസ് എ വുമൺ പോയറ്റ്, ഒരു വുമൺ പോയറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് എമിലി ഡിക്കൻസിനെ ഒന്ന് വിലയിരുത്താം. ഷീ വാസ് എ പ്രൊളിഫിക് റൈറ്റർ, writing for her own true perceptions and philosophies of life. Along with she managed domestic responsibility. അതാണ് എമിലി ഡിക്കൻസിനെ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്ന കാര്യം. അവർ പ്രൊളിഫിക് റൈറ്ററാണ്, വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വിശാലമായി എഴുതി. റൈറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹർ ഓൺ ട്രൂ പെർസെപ്ഷൻസ്, അവരുടെ സത്യസന്ധമായ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവർ എഴുതുന്നത്. ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ട ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ എഴുതുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷീ മാനേജ്ഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, വീടിന്റെ പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുത്ത് പരിപൂർണമായിട്ട് നടത്തി വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോ ഒരേ സമയം എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലക്കും അവർ തിളങ്ങി, അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബിനി, ഒരു വീട് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആള് എന്നുള്ള നിലക്കും അവരെന്ത് ചെയ്തു, തിളങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ഫെമിനിസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. She did not just write for writing, but she raised sharp questions about God, church, politics, society in general. She was not an ordinary writer for writing for the purpose of writing, but she wrote to ask sharp questions about or to pose some of the sharp questions towards God, church, politics and society in general. സാധാരണ ഒരു എഴുത്തുകാരി ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു പേരിനെ എഴുതല്ല, മറിച്ച് ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ട് എഴുതിയ ഒരു റൈറ്ററും കൂടിയാണ് അവര്. കാരണം അവരുടെ എഴുത്തിലൊക്കെ അവര് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസത്തെ അവര് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും, അതേപോലെ ചർച്ചിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ അവര് വിശദമായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ കളർ വൈറ്റ് കളറിനോട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭിനിവേശമുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ലവ് ഫോർ ദ കളർ വൈറ്റ്. അപ്പൊ അവരുടെ രചനകളിലായാലും
അവരുടെ ജീവിത രീതിയിലായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ കളർ വൈറ്റിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം. ഈ വൈറ്റിനോട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു റാഷ്യൽ പിന്നെ അപ്ഹീവലായിട്ട് തോന്നും. അതല്ല, വർണ്ണപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവേചനമൊന്നുമല്ല. വെള്ളക്കാരോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് ആ നിലക്കല്ല, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് വൈറ്റിനോടൊരു ഇഷ്ടമാണ്. She loved gardens and refuged and stayed in garden. Most of the time she wanted to stay in the garden and she enjoyed the calm and quiet and beauty of the garden. She liked white color, especially white flowers. One of her favorite flowers was the white saprophytic Indian pipe. The same flower was. അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ള കളറിനോട് അവർക്കൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. അവര് പലപ്പോഴും ഗാർഡൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പലപ്പോഴും അവര് ഗാർഡനിലാണ്, ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഗാർഡനിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഗാർഡനിൽ നിൽക്കാനും അതിന് അവർക്കൊരു വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മാത്രല്ല വെളുത്ത കളറ്, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ള പൂക്കളെ അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഇന്ത്യൻ പൈപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒരു പൂ. ഒരു സൈസ് പൂവാണ്. നമ്മൾ ഈ തോട്ടവായന്റെ ഒക്കെ മാതിരിയിലെ ഒരു പൂവാണ് അതിനുണ്ടാവുക. അടി മുതൽ ഇങ്ങനെ മുകൾ വരെ കോല് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. അതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഒരു പൂവാണ്. ഒരു പൂവ് ഒരു പൈപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോല് പോലെ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് നല്ല രസമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പൂവ്. ആ പൂവിനോട് അവർക്ക് വലിയൊരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ദ സെയിം ഫ്ലവർ വാസ് printed on the title page of her first edition of published poem on 12 November 1890. 1890 നവംബർ 12 അവരുടെ ആദ്യത്തെ കവിതാ സമാഹാരം അടിച്ചിറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ കവർ ചിത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പൂവാണ്. കാരണം അവര് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പദ്യം ഇറക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കവിതാ സമാഹാരം ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം, അവര് ജീവിതകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ ഇഷ്ടം മാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ കവറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രമാണ്. She had an obsession for the color white. She was often spotted wearing only white color cotton dress. പലപ്പോഴും അവര് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. But it had nothing to do with the symbols of purity, chastity, soul, ghostly or divine. പക്ഷെ അത് ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് അത് ഒരു പരിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാരിറ്റിയുടെ അടയാളമായിട്ടോ ചാസ്റ്റിറ്റി ചാരിത്രത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് സോളിന്റെ അടയാളമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം, അല്ലെ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ വെള്ള സാരി എടുത്ത് നടക്കലാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗോസ്റ്റ്, ഒരു പ്രേതം എന്ന നിലക്കുള്ളതോ ആ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിനിറ്റി. ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് വൈറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ പുരോഹിതന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും ഒക്കെ ധരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും വൈറ്റ് ആണല്ലോ, വെള്ള വസ്ത്രമാണല്ലോ. അപ്പോ ആ നിലക്ക് ഒരു ഡിവിനിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല, ബട്ട് എ സിംബൽ ഓഫ് ഹർ മിയർ പാഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റൻസിറ്റി. അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക പാഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികമായ ഒരു അടുപ്പം, ഏതേ സാധനത്തിനോട് മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൈകാരിക അടുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നിലക്കുള്ള ഒരു വൈകാരിക അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് മാത്രമേ അതിനെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് അവരുടെ 2 പോയിന്റ്സുകളെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അനാലിസ് ചെയ്യാം. ഐ മെഷർ എവരി ഗ്രീഫ് ഐ മീറ്റ്. അതാണ് ആ പദ്യം. അതായത് ഞാൻ ഏത് നിമിഷത്തിൽ ദുഃഖം കാണുമ്പോഴും ഞാൻ ആ ദുഃഖത്തെ അളക്കും. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ടൈറ്റിൽ ഒന്നും എമിലി കൊടുത്തതല്ല,
മറിച്ച് പബ്ലിഷേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ പോയത്തിന്റെ ആദ്യ വരികളിൽ നിന്ന് ആശയം ഉൾക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരികൾ തന്നെ എടുത്തൊക്കെ. The poem is written in first person narrative. The narrator is first person. I. ഈ പദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റീവ്സിലാണ്. മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ നരേഷൻ ആണ്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ തുടങ്ങുന്നത്. ഐ മെഷർ എവരി ഗ്രീഫ് ഐ മീറ്റ് എന്നാണ് അവർ ആ പദ്യം തുടങ്ങുന്നത്. The narrator says that whenever she met grief people, she closely looked to their eyes and compare with her grief too, and wonders others also bear the grief she has been suffering. ഏതൊരു ദുഃഖമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാലും അവരവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നല്ലപോലെ നോക്കും. എന്നിട്ട് താൻ അനുഭവിക്കുന്ന അതേ ദുഃഖം തന്നെയാണല്ലോ അവരും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും. എന്നെക്കാൾ ഉപരി ദുഃഖം അവരനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, കുറവാണോ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു പറയാൻ. She further thinks that whether the thought of death and suicide ever come to their mind. മാത്രമല്ല എന്നെങ്കിലും ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മരണചിന്തയോ ആത്മഹത്യ ചിന്തയോ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും അവർ ചിന്തിക്കും. She has seen diseased people try to renew their smile, but she cannot conceive it. അസുഖം ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ചിരി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. She astonished, can time heal the pain or remain forever? അവർ അതിശയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, കാലത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രയാസത്തെ സുഖപ്പെടുത്താനാകുമോ, ഈ വേദന ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, അതോ കാലാകാലവും ഈ വേദന അനുഭവിക്കണോ? Speaker mentions grief of want, desire, lacks in life, despair, exile. ഇവിടെ ഗ്രീഫ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എമിലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യമാണ്. എന്തൊരു സാധനത്തിനോട് ആവശ്യം വരുമ്പോ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആശയാണ് നിന്റെ നിരാശക്ക് കാരണം, ദുഃഖത്തിന് കാരണം. അതുപോലുള്ളൊരു ആശയാണ്. അപ്പൊ ആശ, അതേപോലെ ഡിസയർ ആണ് ആശ, ആഗ്രഹം. അതേപോലെ ലാക്സ് ഇൻ ലൈഫ്, ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുക, ആരെങ്കിലും മരിക്കുകയോ മറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഡെസ്പെയർ, നിരാശ, എക്സൈല്, അങ്ങനെ നാട് വിട്ടു പോകേണ്ട അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെയാണ് ദുഃഖമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. The poem has 10 ballad stanzas. ബല്ലാഡ് സ്റ്റാൻസ പറഞ്ഞാൽ 4 വരികളുള്ള ഈ റൈം സ്കീം പാലിക്കുന്ന പോയിന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബല്ലാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിന്നീട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോ ഇത് 10 ബല്ലാഡ് സ്റ്റാൻസാസ് ആണ് ഉള്ളത്. The alternate odd stanza follows the rhyme scheme AB. B is ABCD. ഈ പോയത്തിലെ റൈം സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ABCD. റൈം സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയല്ലോ, അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അത് അവസാനിക്കുന്ന അതിന്റെ താളക്രമമാണ്. The hyphen sets the mood of the poem. ഇതിൽ പദ്യത്തിൽ ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പദ്യത്തിന്റെ മൂഡ് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ഭാവം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ല സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ യൂസേജ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. The capital letters in the words like, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഈ അസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്രീഫിനെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു, മൈ എന്നുള്ള പദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഹാം എന്ന പദം, അതേപോലെ ഡേറ്റ്, ഡെസ്പെയർ, ഡെത്ത്, പെയിൻ, ലവ്, കോൾഡ്, ക്രോസ്, എക്സെട്ര. എംഫസൈസ് upon the ideas of the poem. പോയിന്റ്സിൽ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. The words like measure, meet, wonder, ways shows internal rhymes. അതേപോലെ ഈ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള റൈംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില പദങ്ങളാണ് മെഷർ, മീറ്റ്, വണ്ടർ, വെയിറ്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള റൈംസ് അവര് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില റൈംസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയമായിട്ടുള്ള
I heard a fly buzz when I die. ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ട് മൂളുന്നത് കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മരണത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് നരേഷൻ ഐ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ പോയം മേക്സ് ദ ഫീൽ ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് എ ഡൈയിങ് പേഴ്സൺ. ഈ പദ്യം നൽകുന്നത് മരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സെൻസേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെയാണ്, ബോധത്തിലൂടെയാണ് പദ്യം കടന്നു പോകുന്നത്. ഇൻ ദ പോയം ഫ്ലൈ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെത്ത്. മരണവുമായിട്ടാണ് ഫ്ലൈ, ഇവിടെ ഒരു ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ട്, അതിനെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ says the scenes of the months are silent. The air is still as the upheaval of storm and dying has already started. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ആളുകളൊക്കെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന, നിശബ്ദരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ദുഃഖഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ഒരു മരണവേളയിൽ ഇങ്ങനെ നിശബ്ദരായി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. There is still as a upheaval of storm of dying has already started. മരണം അപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും അവിടെ കാണുന്നത് നിശബ്ദമായിട്ടുള്ള ദുഃഖാചരണമാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദ സ്പീക്കർ ടാക്സ് അബൌട്ട് ദ മോൺസ്. ദുഃഖാചരണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത്. Their eyes have gone dry. കണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് വറ്റി ഇങ്ങനെ വരണ്ടിട്ടുണ്ട്, കരഞ്ഞ് കണ്ണീരില്ലാതെ ഉണ്ട്. ബർഡ്സ് ആർ ഫോം. ഇപ്പോ ശ്വാസം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോ കണ്ണില് ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണീരില്ല, പക്ഷെ അതേപോലെ ശ്വാസത്തിന് ആ ഒരു ദുഃഖം കാരണമായിട്ട് ശ്വാസ തള്ളിച്ചകളില്ല, ഒക്കെ ഇപ്പൊ നോർമലാണ്. പക്ഷെ ഉള്ളില് ദുഃഖം അണ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. It suggests that now they have stopped crying and controlling themselves for witness in the final moment. അവസാന നിമിഷത്തില് മരണസമയത്ത് അവർ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓക്സിമറോൺ. ഈ പദ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ്. ഇതൊരു ഓക്സിമറോൺ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്സിമറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിരുദ്ധ അർത്ഥങ്ങളുള്ള പദങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് വൈ ലാസ്റ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ്. ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ്, ഓൺസെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റും അവസാനം വെച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് വാക്കുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. സോ ഹിയർ ഷീ ഈസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ആൻ ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്, ഹർ ജേർണി ഫ്രം ദിസ് വേൾഡ് ടു ദാറ്റ് വേൾഡ്. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോവാണ്. അതായത് ഇവിടുത്തെ ലോകം അവസാനിച്ചു, ഇനി മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മറ്റൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് അവര് ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് ഈസ് ഇത് ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു, ലാസ്റ്റ്, പിന്നെ പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നു, വൺ സെറ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ലാസ്റ്റും വൺ സെറ്റും രണ്ടും പാടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടൊരു ഓക്സിമറോൺ അവരവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്നും മരണശേഷം മറ്റൊരു ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു എന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻ ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ, ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഈസ് സൈനിങ് ഹർ വിൽ. ഈ സ്പീക്കർ ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നരേറ്റർ ഇവിടെ സൈൻ ചെയ്യാണ്, അവിടെ വില്ല് ഒപ്പുവെക്കാണ്. ദ ഫ്ലൈ കംസ് ആൻ ഇൻട്രൂഡർ അഗെയിൻ. ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ട്, ഈ ഒരു ഫ്ലൈ പറന്നു വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അതാരാണ്, മരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ഫ്ലൈ. അതൊരു ഇൻട്രൂഡർ, നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരനായിട്ട് വരികയാണ്. വില്ല് ഒപ്പുവെക്കുന്ന സമയത്തും മരണം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് ഏത് സമയത്തും മരണം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ എ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇൻ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ. അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നരേറ്റർ സ്പീക്കർ മരണവും ജീവിതവും മരണവും തമ്മിലുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ
പോരടിക്കുന്നതാണ്. ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇൻ ദ ലൈൻ 13 ഇവിടെ ഒരു 13ാമത്തെ ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ പദ്യത്തിലെ 13ാമത്തെ വരിയില് ബ്ലൂ എന്നൊരു പദം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈസ് ദ ബ്ലൂ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ കാൻഡിൽ. ആ ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്ലൂ കാൻഡിൽ ആണ്, ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിംബൽ ഓഫ് ആൻ ഓമൻ ഓഫ് ഡെത്ത്. മരണസമയത്ത് ഉള്ള പിശാചിന്റെ പ്രവേശനത്തെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റഡ് ഓഫ് ദ ഡെവിൽ. മരണസമയത്ത് ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമൊക്കെ അനുസരിച്ച് ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ അവസാനമായിട്ട് അവരുടെ ഈ വലിയ രീതിയിൽ ടെംപ്റ്റേറ്റ് നടത്തും പിശാച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവരെ അവസാന നിമിഷം വൈകടിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ ഡെവിൾ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്ലൂ കാൻഡിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എമിലി ഡിക്കൻസിനെയും അവരുടെ പദ്യത്തെയും കുറിച്ച്, പോയത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വിവരണം. ഓക്കെ, ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അടുത്ത യൂണിറ്റുകളിലായിട്ട് പോയത്തിനെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള 4 പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.